പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദുബായിലുള്ള അൽവർസാനിലുള്ള ഗോവർ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൽ വന്നേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാണാനും, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങാനും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടുത്തെ ഇത് നോക്കണ ഒരു ചേട്ടനാണ്, ഷമീർ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്, ഷമീർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പല നഴ്സറി കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മലയാളി ചേട്ടൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, കാരണം ഒത്തിരി സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മലയാളിയായ ഒരാളെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ചേട്ടാ? ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺ ഫാമായിട്ട് 2 ഫാം തന്നെ ഫുജറയിലുണ്ട് ഓൾറെഡി. വലിയ ഫാമാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ വീഡിയോ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ ഐറ്റംസും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് 3-4 എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങൾ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ മെയിൻ്റനൻസും കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺ പോട്ട് മോർ ദാൻ 5000 വെറൈറ്റി പോട്ടുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം അത്രയും കസ്റ്റമർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ മോർ ദാൻ 25 years ആയി ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ. കുറേ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്കും കണ്ടാലും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. നമുക്ക് ചിലർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലവർ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ആ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിൽ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ വെച്ചാൽ അത് അത്രയും ഫെർട്ടിലൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നോക്കി പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസർ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കണ്ടാൽ മറ്റു നഴ്സറിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഗ്രീനറി ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഫ്ലവറും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഞങ്ങളിതുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ചെടിയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോ, അങ്ങനെ തന്നെ ചട്ടിയോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ മതി. അതെ, ഇവര് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാനും പറ്റും. അതെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലാന്റും ചെയ്ത് തരും. ആ മണ്ണിന്റെ ജസ്റ്റ് പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ചാർജബിൾ നമുക്ക് തീരെ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നല്ല സർവീസുകൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ അടുത്ത സീസൺ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിളിന്റെ സീഡ് ഞങ്ങൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ഈ സമയത്താണ്, വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത മാസം അതാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സീഡ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം, എന്നാലേ അടുത്ത തയ്യൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ടെറസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ തിന്നാനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവർ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡുകളാണ് ഞങ്ങളെത്തുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് തരുന്നില്ല. ഞങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കാറ്റക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് വർക്കും ചെയ്യാം. ഒന്ന് കെയർഫുൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് മുള്ളാണുള്ളത്, കുറച്ച് കെയർഫുൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. മോസ്റ്റ്ലി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചുറ്റുഭാഗം നമ്മൾ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റത്ത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. കെയർഫുൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഈ കാറ്റക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനൊക്കെ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക്. മേ ബി ഇതിനൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു 70 dirhams, ഡിപ്പെൻഡിങ് ദ ബുഷിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് 70 dirhams ഒക്കെ, ബുഷിക്ക് ഒരു 70 dirhams ഒക്കെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് കുറച്ചും ഒരു 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വിന്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് 2 dirhams 3 dirhamsന്റെ വെജിറ്റബിൾ നിറയെ ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ, ചില്ലി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നേരെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും സീഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു തുളസിത്തറ ഉള്ളത്. പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യക്കാരെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തുളസിത്തറ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് തുളസിത്തറ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. നമുക്ക് ഒരു മണ്ണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുളസി മേടിക്കുക, അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ കാറ്റക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്
പിന്നെ അതൊരു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു നമ്മളൊരു ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റോക്ക് ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. ചെറിയ സിമ്പിൾ ചെറിയ പ്രൈസൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ജാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ. അതൊന്ന് കാണിക്കാമോ? ഇത് വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നത്? റേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് 26 ദർഹംസിനൊക്കെ വരുന്നത്. 26 ദർഹംസിന് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ. ഒരു ബാൽക്കണി അത്യാവശ്യം ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ ഇടാനുള്ള സൗകര്യം കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത സാധാരണത്തിനുമല്ല, നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. ഹോളുണ്ട് അടിയിൽ, അത് കാരണം വാട്ടറിന്റെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ ഈവനിങ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ചൂടത്താണെങ്കിൽ ഈവനിങ് കുറച്ചൊരു ടണൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ബാൽക്കണിയില്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താമര ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതിപ്പോ പിങ്ക് കളറാണ്. പല ടൈമില് പല കളേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി? ഇതിന്റെ ഏത് സീസണിലാണ്? നമുക്ക് അടുത്ത മാസം ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സീസൺ വരുന്നത്. വിന്ററിലാണ് കൂടുതൽ താമരകൾ വരുന്നത്. ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഒത്തിരി കളക്ഷൻ അതുപോലെ മോഡലുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതേ ടൈപ്പിൽ കുറേ മോഡലുകളായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി, ഇവരെല്ലാം കാണിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതാണല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം. എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ വന്നാലേ നമുക്ക് ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കാണാം അല്ലേ? നല്ലൊരു കളക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? இப்போ மோஸ்ட்டாக எப்படின்னா இண்டோர் பிளான்ட்ஸ் வந்து நிறையா ரேர் கலெக்டர்ஸ் இப்போ இந்த துபாயில் இப்போ இருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் போயிருந்தோம் ஹாலாண்ட். இது வந்து ஆந்தூரியம் கிளாரினர்வியம்னு. ஸோ இது வந்து அங்கே ரொம்ப ரேர். இங்கே வந்து வந்த உடனே போகிற மாதிரி நிறையா பிளான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்டாக ஸ்பெசிஃபையாக ஹை ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ், அப்புறம் ஃபுல் டைம் ஆக்சிஜன் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ்னு இது சான்சிவேரியஸ், இது ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் ஆந்தோரியம் நம்ம நார்மல் வெரைட்டிஸ் பார்ப்போம். இது வந்து ஹாட் லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குட் வெரைட்டி. ഇത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്. മോസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറൊക്കെ റയർ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. ബ്ലാക്ക് ആന്തൂരിയം ബ്ലാക്ക് പാത്ത് இங்கே ஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. சிசு பிங்க்னு ஒரு வெரைட்டி. அது அப்புறம் மோஸ்ட்டாக இந்த வெரைட்டிஸ்லாம் யாரும் வெளியே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. நார்மல் வெரைட்டிஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். இதெல்லாம் வந்து ஹாலாண்டுன்னு ஸ்பெஷலாக ரேர் கலெக்டர்ஸ்க்காகவே கொண்டு வருது. இது அக்லோனிமா ரெட். வந்து பெரிய பிளான்ட்டாக பார்த்துருப்போம். ஒரு போன்சாய் டைப்பாக சின்னதாக வந்து இன்டோர்க்காக இது ஸ்பெஷலாக இது பண்ணுறது. அது இங்கே வந்து லைக் ஸ்மால் பிளான்ட்ல இருந்து டேபிள் டாப்ல இருந்து ஹேங்கிங் இருந்து எல்லாமே இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பாட்ஸ் உண்டு. இது கெலாத்தியாஸ் அப்படின்னு. இந்த கெலாத்தியாஸ் வந்து நார்மலாக எந்த ஷாப்லையுமே கிடைக்காது நம்மளுக்கு. இது எல்லாமே எஸ்பெஷலி இந்த ஜெப்ரினா அப்படியே ஜீப்ராஸ் மாதிரி இருக்கு அந்த லைன்ஸ். அதுங்காட்டி இதுக்கு கெலாத்தியா ஜெப்ரினா. ஓகே. ഇത് സ്പൊമാന്തിയ ട്രൈ കളർ. ഇതൊക്കെ ഏത് കൺട്രിയിൽ വരുന്നതൊക്കെയാ? ഇത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോളണ്ട്, നെതർലാൻഡ്സ്, സം പ്ലാന്റ്സ് റേർ வந்து ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട്, ശ്രീലങ്ക. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിറ്റാമിനോ മെഡിസിനോ അങ്ങനെ? ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஒரு பிளான்ட் இங்கே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன மைக்ரோ கிளைமேட் கொடுக்கணும், எவ்வளோ வாட்டரிங் பண்ணணும், எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி, டெம்பரேச்சர் எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம். அதே மாதிரி இப்போ மோஸ்ட்டாக இதில் வர பாட் எல்லாமே வந்து நர்சரி பாட்டில் தான் வரும். ஃபுல் ரூட் பவுண்ட் கண்டிஷனில் வரும். அவங்க எப்படி அதை ரீபாட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கேர் கொடுக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரூட் வெளியே வர மாதிரி இந்த பாட்டை ஃபுல் ரூட் பவுண்ட் கண்டிஷனில் வரும். அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த பாட்டில் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து பாட்டு எங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு செக்ஷன் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்னு தனியாக இருக்குது. அதில் ஹைட்ரோ பிளான்ட்ஸ். ഇത് வந்து ഫുള്ള് ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ്. ഇതൊക്കെ നോക്കി എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി. ഒത്തിരി നല്ല ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ.
இது பேர் சீடம்னு சொல்லுவோம். ஓகே இதுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படாது. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ബിസിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ബിസി ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട, പക്ഷെ വീട്ടിന് ഭംഗിയുള്ള പോലത്തെ കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. இது ஆர்க்கிட்ஸ் நம்மளுக்கு நார்மலாக தெரிஞ்சது. இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா 24 hours ஆக்சிஜன் ரிலீஸ். ஓகே ஓகே. கலெக்டர்ஸோட ரேர் வெரைட்டி. ஓகே ஓகே. ஈவன் இதை ட்ராகன் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. லைக் ஒரு ஸ்கேல் ட்ராகனோட ஸ்கேல். கிரேசியாக இருக்கிறது வந்து இந்த பிளான்ட் இதுதான். இதோட லீஃப் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொசைக் லுக். ஸோ இது கெலாத்தியா மொசைக்னு சொல்லுவாங்க. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും. எங்களுக்குமே நாங்கள் படிக்கும்போது இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். இங்கே வரும்போது வந்து ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണല്ലേ? இதில் கெலாத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலி பற்றி படிச்சது. அதோட ஸ்பீஷஸ் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் உண்டு அப்படின்னு. இது ஸ்பாத்திஃபிலம் பீஸ் லில்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா டாப் 5 டாக்ஸிக் கேஸஸை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது. இது மோஸ்ட்டாக இண்டோரில் வந்து டாக்ஸிக் அப்சர்விங் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. டாக்ஸிக் கேஸ் அப்சர்விங் பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே வரவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு ப்ரிஃபரன்ஸ் வச்சுப்பாங்க. லிவிங் ரூமுக்கு என்ன வேணும், பெட்ரூமுக்கு என்ன வேணும். பெட்ரூமுக்கு இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் கண்டினியூஸ் ஆக்சிஜன் ரிலீசிங் பிளான்ஸ், ஸ்பாத்திஃபிலம், அதுக்கப்புறம் ஆலோவேரா, ஆர்க்கிட்ஸ் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലേ? ഓരോ റൂം അനുസരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് அதே மாதிரி லைட்டிங்கு பொறுத்து இதுக்கு லோ டு மீடியம் லைட் இருந்தால் போதும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பெட்ரூம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் லோ லைட்டாக தான் இருக்கும். அப்போ வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈவன் நம்ம மணி பிளான்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒரு மோஸ்ட் ஹோல் மாதிரி லைக் ஒரு ஸ்டாண்டிங் டைப். ஒரு இது ஒரு பிளான்ட் ஒரு கார்னரில் வச்சோம்னா அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கவரேஜ் ஆகும். இது ட்ரெஸ்ஸிங். இது வந்து அதிகமாக இந்த லெட் கேஸஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது. ஸோ இது அதுக்கு மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்டாக கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸஸில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ஸ் இது பண்ணுறது. அவங்களுக்கு கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில் பிளான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ இண்டோர் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நிறையா ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இது ஃபைக்கஸில் ஆம்ஸ்டல் கிங்னு ஒரு வெரைட்டி. ஓகே. நம்ம ஃபைக்கஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக வெளியே பார்ப்போம். அந்த அதில் ஒரு வெரைட்டி இது ட்விஸ்டட். ஒரு லைக் போன்சாய் டைப். இது ஒரு மீடியம் க்ரோத். இது நோக்கியோ வாட்டரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது நம்மளுக்கு. எவ்வளோ ஒன்று அதிகமாக ஊற்றிடும், அதிகமாக இல்லாட்டி கம்மியாக ஊற்றிடும். இதில் என்னென்னா ஒரு பிக் டைப் இருக்கும். இந்த இதில் நம்ம பிளான்ட் வச்சு இந்த விக் டைப் இங்கே இது பண்ணும்போது ஸோ அந்த விக்கில் இருந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்கு வரும். இந்த இதில் வந்து நம்ம வாட்டர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் காமிக்கும். இப்போ வாட்டர் இது ரெடியூஸ் ஆகும்போது மினிமம் ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ. ഓരോ പോട്ടും ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. இங்கே பிளான்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, பிளான்ட்க்கு சப்போர்ட்டிங்கான அக்சசரிஸும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். லைக் இது வந்து ஹோஸ் பைப்ஸ், லான்க்கு, அதுக்கப்புறம் ட்ரீஸ்க்கு ஹோஸ், அதுக்கப்புறம் இது ஸ்ப்ரேயர்ஸ். லைக் இப்போ பெரிய ஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இந்த ஸ்ப்ரேயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரீட்டெயில் ஹோம் ஹோம் ஐட்டம்ஸ், இரிகேஷன் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், நாசல்ஸ், அதுக்கப்புறம் ட்ரிப் ரிலேட்டட் எவ்ரி. அப்புறம் ஈவன் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது, பிளான்ட்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட். இங்கே வந்து கார்டனிங் லைக் ஹோம் கார்டனிங்லேருந்து கார்ப்பரேட் கார்டனிங், லேண்ட்ஸ்கேப்பிங், சைட் மெயின்டெனன்ஸ் வரைக்கும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்கும். லைக் ஒரு செட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறோம் கார்டனிங் டூல்ஸில். இந்த செட்டில் வந்து ஒரு டிகிங் ஃபோர்க், ஒரு ஸ்கேவல்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே ஷவல்ஸ் எல்லாமே உள்ள ஒரு இதில் ஒரு 4 செட் உண்டு. லைக் ஒரு நார்மல் பிகினர்ஸ்க்கு இது ஒரு கிட் மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஈவன் ப்ரூனிங் ஷியர்ஸ். இது சாமுராய் அப்படின்னு ஒரு பிராண்டட் ப்ரூனிங் ஷியர் ஆக்சுவலாக.
ஸோ இது ரொம்ப ஷார்ட் இது கிராஸ் கட்டிங் வீட்டில் ஒரு ஹாபி கார்டனும் ஹோம் கார்டனும் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. നല്ല രസമാണ് ഓരോന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. ഇതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണേ. ഇത് നമുക്ക് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വെക്കണതായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലർ വീട്ടിലും വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. വോളിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണതൊക്കെ ഉണ്ട്. இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் க்ரீனர்ஸ். இது மோஸ்ட்டாக எப்போ ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களா, இப்போ சம் பிளேசஸ் வீட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லைட்டிங்கே இல்லாமல் இருக்கும், பிளான்ட் க்ரோத்துக்கான இது கண்டிஷன் ப்ரிவைலிங் கண்டிஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போது ஒரு எம்டினஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இந்த க்ரீன் டச் க்ரீனில் ஆர்டிஃபிஷியல் க்ரீன் வால்ஸ் இருக்குது. எங்ககிட்ட லைவ் க்ரீன் வால்ஸும் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவோம். லைக் அது வந்து ஒரு சவுண்ட் பேரியராக, ஆஃபீஸில் ஒரு சவுண்ட் பேரியராக, வீட்டில் ஒரு சவுண்ட் பேரியர், ஒரு ப்ரைவசி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த வால்ஸ். இன்டோர் க்ரீன் வால்ஸும் உண்டு, அவுட்டோர் க்ரீன் வால்ஸும் உண்டு. ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் மிடில் ஈஸ்டில் க்ரீன் வால் കൺസ്ട്രക്ട് കമ്പനി. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ആന്തോറിയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് കേട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ലേ ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ഇവർ കളർ കൊടുത്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ, പെയിന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഒരു ഇൻഡോറിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. இது வந்து நம்ம நார்மல் டேபிள் பிளான்டர்ஸ் மாதிரி தான். லைக் இதில் இப்போ இது ஒரு கிஃப்டிங் ஐட்டமாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு பிளான்ட், இது கேக்டஸ், ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் வேறு பாட் கலர்ஸ் நிறைய உண்டு. பிங்க், ரெட்டு, ஒயிட்டு, எல்லோ அந்த மாதிரி. அது அப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் ஸ்கேக்டேய சக்குலன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்லோ க்ரோவிங் பிளான்ட்ஸாக இருக்கும். அதனால இந்த பாட் சைஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்லோ க்ரோவிங் பிளான்ட்டாக சூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டில் இது பண்ணுறோம். ஈவன் இந்த பாட்லேயுமே நம்மளுக்கு இது ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய செல்ஃப் ஓவர் வாட்டர் வந்து இதில் கீழே ட்ரைனேஜ் ஆயிடும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது. ஸோ கேக்டே சக்குலன்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் அவ்வளோ நெசசரி இருக்காது. ஸோ இந்த பாட் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஈவன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபி பிளான்ட். ஒரு பேபி பிளான்ட்ஸ் மாதிரி, பிளான்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு டெரேரியம் லுக்ஸ் கூட நாங்கள் கொண்டு ஒரு பிளான்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட். ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. இது வந்து எங்களோட ஃபர்டிலைசரிங் செக்ஷன். ஆக்சுவலாக இதில் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர். மோஸ்ட்டாக ஹோம் கார்டனிங்கில் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஆர்கானிக் சொல்யூஷன்ஸ் தான் இது பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் கவு மென்யூர் அண்ட் இது வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட், நம்மளோட எர்த் வார்ம்ஸ் வச்சு கம்போஸ்ட் மேட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்டாக ஹோம் கார்டனிங்கில் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே நாங்களே இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக ஃபர்டிலைசர்ஸ் கேட்க வந்தாலும் எப்படி ஆர்கானிக்காக கம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணுறது, வீட்டில் அவங்களுக்கு ஏற்ற ஃபர்டிலைசர்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் சொல்லி தருவோம். அது போக இது வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுப்போம். ஈவன் ഓർഗാനിക് ഇൻഡോർ ഫെർട്ടിലൈസർ, ഔട്ട്ഡോർ ഫെർട്ടിലൈസർ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നാട്ടിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എവ്രി ടൈം യൂസ് പண்றது ഒരു 1 മന്ത്ക്ക് വൺസ് அந்த மாதிரி பிரிஸ்கிரிப்ஷன். ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇട്ടാലേ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. அது வந்து ഫ്രീക്വൻസിയും இருக்கு. இப்போ 1 month once கொடுக்கணும், அதிகமாகவும் கொடுத்துற கூடாது. ഒത്തിരി കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஸ்ப்ரிங் ஒரு 1 tree என்கிட்ட ஒரு ஸ்மால் சின்ன பிளான்ட் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த இது. அப்புறம் சீட்ஸ் அப்புறம் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ். இது வந்து பெர்லைட்னு சொல்லுவாங்க. லைக் நம்ம சாயிலோட இப்போ நம்மளுக்கு சில பாட்டுக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸ் இருக்காது. அப்போ நம்ம அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இது நம்ம சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து மாய்ஸ்சர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு லைக் ட்ரைனேஜாகவும் இருக்கும், மாய்ஸ்சர் ரிட்டென்ஷன் கெப்பாசிட்டியும் ஹெல்ப் பண்ணும் இது பெர்லைட்.
இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியல் டச் ஃபீலிங் இருக்கும். ஒரு artificial plants ആണ്. நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இது ஆர்டிஃபிஷியலா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம தொட்டு பார்க்கும்போதே ஒரு ரியல் டச், அந்த டச் ஃபீலிங் இருக்கும். இது எப்போனா நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு பிளான்ட் வளர்க்க முடியாது, ஆனா பிளான்ட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு feel கிடைக்கும். இது உண்மையிலேயே நல்ல ஆப்ஷனான ஒரு நல்ல ஃபீலிங் கொடுக்கக்கூடியது தான். നല്ല സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ. ഇത് വന്ന് പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് അല്ലേ? അത് ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് അല്ല, ഇത് നോർമൽ ഒരു ആന്റിക് കളക്ഷൻ മാതിരി വുഡൻ പ്ലാന്റേഴ്സ്. നമ്മളിത് സ്റ്റാൻഡ് പെരിയ പെരിയ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും. பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லைக் வாட்டரில் இது பண்ண ஒரு 1 வீக் ஒன்ஸ் இந்த வாட்டர் மட்டும் இது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இதோட க்ரோத் தெரியும். லைக் இந்த நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ் வந்து வாட்டர்லேயும் இப்போ க்ரோ பண்ணுறோம். அதில் இது வந்து க்ளூசியா அப்படின்னு ஒரு வேறு வேறு ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഐറ്റംസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ തൂക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇത്. ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. இதுவுமே ஃபுல்லாக இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் தான். இது ஒரு ஸ்கெப்லரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் ஒரு பாம் ஸ்டெப்லர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 பிளான்ட்ஸை ட்விஸ்டட் பண்ணி ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்கும் சரி, ஒரு இன்டோரில் வைக்கும்போது ஒரு குட் லுக் ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும். ஈவன் இதுவும் ட்ரெஸ்ஸினான்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அப்படி ஒரு லெட் அப்சர்விங் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கும்போது, ஒரு டேபிள் டாப்பில் வைக்கும்போது காம்பேக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சைஸில் வருது. இது வந்து நம்மளோட மணி பிளான்ட் தான். அதில் நியோன் பாத்தர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேறு ஒரு வெரைட்டி. இது நான் சொல்லணும். ஆந்தூரியமில் நம்ம ஆந்தூரியமில் நார்மலாக ரெட்டு ஒயிட் கண்டாയിരുന്നു. இது வந்து பிளாக் லவ்னு சொல்லுவாங்க. இது எது கண்ட்ரியில் உள்ளதா? இது ஹாலாண்ட்லேருந்து தான். மோஸ்ட்டாக நம்ம சயின்ஸ் புக்ஸில் படிச்சிருப்போம் கார்னிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு, லைக் இன்செக்ட் ட்ராப்பிங் பிளான்ட் அப்படின்னு. ஸோ இதோட டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வச்சு ஒன்ஸ் இன்செக்ட் இதில் கேட்ச் பண்ணோன்னே இது க்ளோஸ் ஆயிரும், இந்த லிட் க்ளோஸ் ஆயிரும். அந்த லிட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இன்செக்ட்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதோட எனர்ஜி நியூட்ரியன் மாதிரி இது குடிக்கும். இது நெஃபன்தஸ்னு சொல்லுவாங்க, இது சரசைனியா சொல்லுவாங்க. ஸோ சேம் மெக்கானிசம் இதுலேயும். உள்ள இன்செக்ட் ட்ராப் ஆனோன்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம் செக்ரீட் ஆகும். செக்ரீட் ஆனோன்னா அதுவே அதோட ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும். ஸோ இது கார்னிவோரஸ் பிளான்ட்ஸ். இது ஃபுல்லாக கேக்டே அண்ட் சக்குலன்ஸ், ரொம்ப லெஸ் வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணிக்கிற பிளான்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 15 days ஒன்ஸ் ஸ்ப்ரிங்க்லிங் பண்ணால் இது இങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നും നിൽക്കണത്. க்ரோத் வந்து இருக்கும். லைக் இது வந்து ஸ்மால் பாட்டில் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை வந்து பெரிய பாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ? ஒரு ஸ்லோ க்ரோத், ஒரு 3 to 4 months ஆகும் அந்த மாதிரி க்ரோ ஆகுறது. இது வந்து ப்ரிசர்வ்டு மாஸ் வந்துட்டு லைக் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, இது வந்து நாங்கள் இப்போ கஸ்டமர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரிஃபர்டு ஷேப்பில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப், ஒரு டிசைனர் ஷேப்பில் ஒரு வால் ஹேங்கிங்ஸ் மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம். ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒரு ஃபுல் வால் ஃபுல்லாக மாஸ் மட்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കെയറിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? கேரிங் வந்து இதுக்கு நம்ம வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண தேவையில்லை, வெறும் ஏசி ரூமில் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். இது அப்படியே எதுவும் ஆகாது. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ? ഇത് കൊണ്ട് தான் நம்ம இந்த டெரேரியம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும். ഇത് നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഇവര് ഇവിടെ ചെയ്തു തരും. சரி, உங்களுக்கு எந்த டிசைன்ல வேணுமோ அது நாங்கள் ചെയ്തു തരും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ
വെജിറ്റബിൾസിന്റെ സമയമാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ്? ஸோ இப்போ நம்ம லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக நைட்ரஜன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இருக்கிற இதாக பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஸ்பினாச் கொரியாண்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണതാ? இப்போ நம்ம பாட்டிங் சாயிலே நார்மலாக ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். அப்போ ஒரு 1 month ஒன்ஸ் இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு லஷ்ஷி க்ரோத் இருக்கும். இதே நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ லைக் பிரிஞ்சல், லேடிஸ் ஃபிங்கர் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த க்ரோத் சீசனில் இந்த ஃபர்டிலைசர் வந்து பர்டிகுலராக அந்த பூ பூக்கிறப்போ நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளவரிங் அந்த பூ கீழே விழுகாமல் ஃப்ரூட்டாக மாறுது. இது நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது. சில பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் லைக் டல்லாக இருக்கும்போது அதுக்கு ரூட்க்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது இந்த கியூமிக் ஆசிட் சொல்லிட்டு அது வந்து நம்ம ரூட் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன். ஒவ்வொரு இதுக்குமே தனித்தனியாக இருக்குது. ரூட்டுக்கு, லீஃப்க்கு, அந்த நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி வந்தால் என்ன ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸுக்கும் இருக்கும். எப்பவுமே வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக ஒரு பிளான்ட் எப்படி சின்னதுலேருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்குறக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும். ஸோ நாமளே அந்த பிளான்ட் க்ரோ பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு என்தூசியாஸ்டிக் பீப்புள்ஸ்க்கு, ஹாபி பீப்புளுக்கு தான் சீட்ஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஆல் வெஜிடபிள் சீட்ஸு, ஹெர்பல் சீட்ஸ், லாவெண்டர், ரோஸ்மெரிஸ், அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர்ஸ், ஈவன் பெசல், தில் சீட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கூட நம்ம இடத்துல உண்டு. மேரிகோல்டு, ക്രൈസാന്തിമം, പെറ്റോണിയാസ് എല്ലാമേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറിനെ പരിചയപ്പെടാം. സെന്തിൽ എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ സാർക്ക് എത്ര കാലമായി ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്? ശരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു 20 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗാർഡൻ സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5ാമത്തെ കൊല്ലം നടക്കുന്നു. 5ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാറിൻ്റെ ബിസിനസ്സും? ഹാപ്പിയാണ്? വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. ഇത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് കിട്ടാതെ ഒരു റയർ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നു. റയർ കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് അത്ര കൂടുതൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഷോപ്സിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഹാപ്പി. ആൻഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. Customer satisfaction from the entry point, our display, cleanliness, staff or interaction, in proper display of the prices, aprom explanations, enganeyana karyangal idokka we want to give the best experience for the garden enthusiast. Appo aakar varumbo they will have the feeling of they are taken care of, they are in the right place. That itself, the experience will make them the collections. So all these things will be, we want to give them the unique feeling. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതി. എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ ഹോളിഡേ ഉണ്ടോ? Holiday usually we are 24 ഇവിടെ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേസ് ഒക്കെ ഓഫുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി കൈ നിറയെ ചെടികളുമായിട്ട് പോവാം.